معروف قانون دان عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ صدر سٹیزن لیگل اکیڈمی گلبرگہ ضلع نے کہا ہے کہ انجمن ترقی اردو گلبرگہ کے حالیہ انتخابات غیر قانونی طور پر کروائے گئے ہیں۔ عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انجمن میں ہونے والی بے قاعدگیوں پر روشنی ڈالی اور انجمن کی عام رکنیت سازی شروع کرتے ہوئے انجمن ترقی اردو گلبرگہ کے دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا۔ عبدالمنان ایڈوکیٹ، ڈاکٹر عبدالباری، ساجد علی رنجلوی، مقبول احمد نیر شہبادی، انور سلیدار اور ڈاکٹر افسر پاشا میڈیا کانفرنس میں موجود تھے۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ نے کیا کہا۔ آپ کے سامنے آنے کا مقصد شہر گلبرگہ میں پچھلے 3-4 مہینے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ادبی حلقوں میں ایک گہما گہمی سی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کو تحلیل کیا گیا غیر قانونی طور پر۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ دوبارہ الیکشن کی بھی تاریخ طے کی گئی، اخبار کے ذریعے پڑھنے میں آیا۔ میں سخت الفاظ میں یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے، جو بھی ذمہ دار عہدیداران ہیں وہ ان کی مذمت کرتا ہوں پرزور الفاظ میں کہ کیا وجہ تھی کہ اچانک انجمن اردو کو تحلیل کیا گیا اور کس وجہ سے تاریخ بھی طے کی گئی۔ کیا آپ آفیشیل پرمیشن لیے؟ کیا رجسٹر آف کوآپریٹو کو جا کے آپ لوگوں درخواست دیے؟ کس وجہ سے ایک آدمی کے اوپر اگر آپ کو شکایت تھی، ایک ذمہ دار عہدیدار سے آپ کی نہیں جم رہی تھی، اگر کچھ کام انہوں نے غلط کیا انجمن کے قواعد سے ہٹ کر، تو اس کو ہٹانے کا بھی آپ کے پاس جواز موجود ہے، یعنی کہ قواعد انجمن ترقی اردو شاخ گلبرگہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود بھی انجمن کو پوری تحلیل کرنا یہ کیا معنی ہے؟ کس مقصد کے تحت کیا گیا؟ اگر کوئی آپ کا عہدیدار ذمہ دار اگر خاطی پا رہا ہے تو آپ اس کو نوٹس دینا ہے، شوکاز نوٹس دینا ہے۔ اس پر بحث کر رہا ہوں میں، میری جانب سے نہیں کہا۔ اس کے بعد میں اس کو 15 دن کی مدت دینا ہے۔ جواب طلب ہونے کے بعد آپ مینیجنگ کمیٹی کی ایگزیکٹو جو کمیٹی ہے آپ کی، وہاں پر آپ اس کو رکھنا چاہیے تھا۔ وہاں پر اگر فیصلہ نہیں آ رہا ہے تو 2/3 میجورٹی سے جنرل باڈی میٹنگ بلا کر 2/3 میجورٹی سے پاس کر کے وہ آپ کو نکالنے کا اختیار پورا آپ کا بحث خود دے رہا ہے، خود بتا رہا ہے۔ پھر کیا ضرورت آن پڑی آپ کو اس کو تحلیل کرنے کی، اس کو ڈیزالو کرنے کی؟ واٹ از دا ریزن وائی اٹ ہیز بین ڈیزالو؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر جو اچانک الیکشن کرنے کی بھی تاریخ ہے، کیا کوئی آفیسر کو، ریٹرننگ آفیسر کو وہاں پر مقرر کیا گیا؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد 15 دن کے اندر ایسا وقفہ دیا آپ، ممبر سازی نہیں ہوئی، الیکشن کروانے کی تاریخ طے کرے۔ یہ کون اختیارات دیا آپ کو؟ کس کے اشارے پہ کام ہو رہا تھا؟ شہر گلبرگہ میں انجمن ترقی اردو ہند آج جو عمارت ٹھہری ہوئی ہے، مرحوم سجادہ نشین خواجہ بندہ نواز، ان کی مرہون منت ہے کہ اردو کی فروغ، اردو کی ترقی کے لیے، اردو کی بقا کے لیے انجمن ترقی اردو کو قائم کیا گیا۔ سرپرست اعلیٰ جب تک صاحب قبلہ زندہ رہے سرپرست اعلیٰ، اس کے بعد خسرو حسینی صاحب سرپرست اعلیٰ رہے، اب محترم خواں علی جناب حافظ علی الحسینی صاحب سرپرست اعلیٰ ہیں۔ کیا ان سے بھی یہ بات کی گئی؟ کیا ان سے یہ تمام چیزیں رکھے گئے ان کے سامنے؟ ہرگز نہیں رکھے گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کے سامنے بھی یہ تمام انتخابات کی کارروائی کے تعلق سے کبھی بات نہیں ہوئی۔ پھر اچانک الیکشن کیوں کرنے پڑے؟ اخراجات کے کون ذمہ دار؟ اتنے جو اخراجات انجمن برداشت کر رہی ہے، انجمن برداشت کر چکی ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں انجمن کے ذمہ داروں کو اور عہدیداروں کو اس چینل کے ذریعے۔ ہم جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور تو اور پورے کے پورے وہاں پر ریٹائرڈ آفیسرز ڈفرینٹ شعبے سے آ کر وہاں پر کام کر رہے ہیں، سب پوسٹ گریجویٹ ہیں، ڈبل گریجویٹ ہیں، ماسٹر ڈگری والے ہیں۔ کیا یہی طریقے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ انجمنیں یا ایسوسیشنیں کیسے چلائی جاتی ہیں؟
अगर जो शख्स भी बोलने जा रहा है उनके खिलाफ में बयानबाजी हो रही है। और तो और मेरा पुरजोर मुतालबा है कि अली अल हुसैनी साहब सरपरस्त आला से कि ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह गुलबर्गा को फौरी तौर पर तहलील किया जाए और दोबारा इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, उससे पहले मिंबर साजी की जाए, नंबर 1। उसके बाद हम और एक अखबार में न्यूज़ आई 10-12 दिन पहले पढ़ने में आया कि मिंबर साजी की गई। किसके इशारों पर, किसके कहने पर मिंबर साजी की गई? वहाँ पर शहर गुलबर्गा के कई एक मोअज़्ज़िज़ हज़रात, कई उर्दू दान तबका वहाँ पर उनकी दरख्वास्त दे चुका है कि अंजुमन के हम भी मिंबर बने। उनकी दरख्वास्त को कूड़ेदान में डाला गया। 25 लोगों की दरख्वास्त को कबूल किया गया। किस बुनियाद पर, क्या क्राइटेरिया रखे हैं आप, क्या पैमाना है उर्दू तंजीम के मेंबर बनने के लिए? कुछ तो वजाहत होनी चाहिए ना। या पेपर में नोटिफिकेशन आना चाहिए, वो भी नहीं आया। वो भी रात रात लिस्ट तैयार हुई। वहाँ देखने के बाद मालूम हो रहा है फलां साहब के रिश्तेदार, फलां साहब के रिश्तेदार, वो रिश्तेदार। अरे उर्दू की तरक्की करने के लिए उर्दू दान तब फिर कुछ चूज़ करो आप। जब्बार गुलाब को नहीं ले रहे तो जब्बार गुलाब खुश है, क्योंकि जब्बार गुलाब उर्दू का चाहने वाला है, उर्दू का तालिब इल्म ज़रूर है। जो है जैसे कि बारी साहब है, मन्नान साहब है, साजिद अली रंजोली है, मकबूल साहब नैयर हैं, अनवर सिलेदार साहब हैं, कई शहर में से कई लोग हैं, उनको हम मौका क्यों नहीं देते? फिर अगर हम कुछ कहते हैं हमारे खिलाफ है, हम किसके खिलाफ क्यों रहेंगे? क्या हमको लेना देना? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अखबार में भी मैं पढ़ा कि 60 साल कदीम इदारा है। बहुत खुशी की बात है, खुशाइन बात है कि 60 साल से आप खिदमत कर रहे हैं। मैं ये चैनल के ज़रिए और एक पूछना चाह रहा हूँ अरबाब मिजाज से, 60 साल में उर्दू का जनाजा निकल गया, कितने ऑफिसों को जाके आप नुमाइंदगी करें? कितने स्कूलों में कौन सा निसाब की किताबें पढ़ाई जा रही हैं? क्या उर्दू किताब चेक करें अंजुमन तरक्की उर्दू के लोग? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाके आप देखें कौन से साल में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है? कभी वहाँ पर नुमाइंदगी की? वो तो नहीं करे आप। तहनीती जलसे, ताज़ियती जलसे, मुशायरे कर लिए, ये उर्दू की तरक्की होती है। अगर सच्चाई बयान करे तो लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं इसकी फिर एक दफ़ा खुले अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि ऐसी अनहोनी हरकत, ऐसी घिनौनी हरकत उर्दू दान तबके से मुझे नहीं थी उम्मीद। तो ऐसी हरकत इन्होंने रातें रात अंजुमन को तहलील करके फिर उसी अखबार में शाया किया जा रहा है कि उसका नोटिफिकेशन भी मेरे पास है। मैं बताता हूँ कि 4 लोगों को छोड़कर आप जो है ना तमाम के तमाम लोगों को साथ में रखिए। 4 लोगों को क्यों आप छोड़े साहब? क्यों 4 लोगों को से आपको क्या है? पहले तो आप गैर कानूनी तौर पर उसको तहलील किए, दूसरा गैर दस्तूरी तौर पर इलेक्शन कंडक्ट करें। क्या वजह रही? फिर कैलेंडर ऑफ इवेंट्स भी इशू होता है, एक ही अखबार में सब आता है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप उर्दू दान के साथ, उर्दू दान तबके के साथ? 11 फरवरी को KBN टाइम्स में एक न्यूज़ शाया होती है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह गुलबर्गा को तहलील किया गया। किस बुनियाद पर किया गया ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया। उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह गुलबर्गा के इंतखाबात भी इसी महीने की 30 तारीख को होने जा रहे हैं, यानी कि फरवरी 28 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये क्या वजह है? क्या सरपरस्त आला से आपने परमिशन ली? क्या कोई ऑफिसर से आपने जाके रुजू हुए? फिर अगर कुछ हम लोग कहते हैं तो आपकी शिकायत ये रहती है नहीं वो लोग हमारे खिलाफ हैं। अच्छा, अंजुमन में क्या मिलने वाला है? अंजुमन के रुकन साजी अगर हम मेंबर बने, क्या हमको फ़ायदा होने वाला है? कि हमारे घर चलने वाले हैं या कारोबार चलने वाले हैं? उर्दू की फ़रोग के लिए, उर्दू की बका के लिए आप आगे, तो हम आपके साथ हैं। हमारी यही कोशिश है, इससे हटकर कुछ भी कोशिश नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि माजिद दागी सेक्रेटरी, मेरा मानना ये है आज की तारीख में उन्होंने सेक्रेटरी हैं, इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं। उन्होंने 2024 मई में इलेक्शन हुए, जून से उनकी बॉडी चार्ज ली, जून 2024 से 2027 तक यही बॉडी रहेगी। वहाँ पर क्यों उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई? नंबर 2,
डॉक्टर इफ्तिखारुद्दीन अख्तर वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 डॉक्टर पीरजादा फ़हीमुद्दीन एग्जीक्यूटिव मेंबर, नंबर 4 मंजूर अहमद तकनी एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये तमाम के तमाम लोगों को आपने लिए। उसी के साथ साथ मैं थोड़ा टाइम लेते हुए डॉक्टर नासिर कुरैशी साहब वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद सलाउद्दीन साहब ट्रेजरर, डॉक्टर अस्मा तबस्सुम जॉइंट सेक्रेटरी, मीर शाहनवाज अली खान शाहीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अमजद जावेद एग्जीक्यूटिव मेंबर, डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर एग्जीक्यूटिव मेंबर, डॉक्टर मोहम्मद अली एग्जीक्यूटिव मेंबर, डॉक्टर रुस्तुम फैजी एग्जीक्यूटिव मेंबर, जनाब सैयद अब्दुल गनी साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर, जनाब हामिद अकमल एग्जीक्यूटिव मेंबर, वली अहमद साहब कॉप्ट मेंबर, जनाब डॉक्टर रफीक रहबर साहब कॉप्ट मेंबर। बड़े अफसोस और इसके साथ कहना पड़ता है कि जिन अहबाब के मैंने नाम पढ़ा, यहाँ पर ये देखने में आ रहा है एक ही तारीख को तकरीबन लोगों के 20 तारीख 21 तारीख पूरे लोगों के इस्तीफे रिजिग्नेशन, और एक्सेप्ट ये एक ही तारीख को पूरा होगा 29/1/2025 को रिजिग्नेशन उनके एक्सेप्ट करिए। अंजुमन एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्तीफे जो दिए गए हैं, कोई 20 तारीख को दिए, कोई 21 को दिए, कोई 22, 23, 24, बस इस तरीके से ये लोगों को छोड़कर फिर उसके बाद और एक काम किए आप लोग, बड़ा कारनामा कोरम नहीं होने की वजह से, जबकि अंजुमन के कवायद में ये क्लियर कट बात है कि अंजुमन के कायदा ये बताता है, आपका खुद जारी करता अंजुमन का जो बायलाज है, अंजुमन के मैं पढ़ रहा हूँ, अंजुमन के अगर किसी सरपरस्त हयाती रुकन आम अहदेदार रुकन आमिला का कोई अंजुमन के मकासद के मुग़ायर पाया जाए तो मजलिस आमिला को इख्तियार होगा कि ऐसे सरपरस्त हयाती रुकन आम अहदेदार रुकन आमिला के खिलाफ नोटिस के ज़रिए तादीबी कार्रवाई करे। नोटिस की इजराई के बाद अगर 15 योम वजाहती जवाब मौसूल ना हो या वजाहती जवाब इत्मीनान बख्श ना हो तो मजूज़ा मुआख़ज़े से मुताल्लिक़ एक और नोटिस जारी करे। अगर दूसरी नोटिस की इजराई के 15 योम बाद भी कोई जवाब मौसूल ना हो, जवाब तशफ़ी बख्श ना हो, तो मजलिस आमिला को इख्तियार होगा कि हाजिर अराकीन की 2/3 और तलब बात है 2/3 से मुताल्लिक़ा अहदेदार रुकन को अंजुमन के ओहदे या रुकनियत से अलहदा करे और इसकी तौसीक़ अंदरून 3 माह मजलिस आम से की जाए करे। अब यहाँ पर किसकी गलती है? सेक्रेटरी की गलती है या किसी एक मेंबर की गलती है। तो आप ये कायदा क्यों इस्तेमाल नहीं करें? क्यों यहाँ मनमानी करें आप लोग? यहाँ पर ये गलती तो नज़र आ रही है ना। उससे हटकर बहुत सारे इसके अंदर कवायद अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। लिहाजा पुरज़ोर अल्फाज में और एक दफ़ा मैं अंजुमन तरक्की उर्दू इंशाअ गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान के जो फ़ैसला है वो फ़ैसले को गैर जमहूरी, गैर क़ानूनी, गैर दस्तूरी मानता हूँ और अंजुमन के सरपरस्त आला से अदबन गुजारिश करता हूँ कि अंजुमन तरक्की उर्दू इंशाअ गुलबर्गा को कि फिर से नए से इंतखाबात करवाए जाएँ और ये बॉडी को इमीडिएट बर्खास्त किया जाए। उसके बाद में नई मेंबर साजी का अमल में आए, उसके बाद में इंतखाबात का अलन ऐलान किया जाए अखबारात के ज़रिए। जो ऑफिशियल यही बोलता है, कानून भी यही बोलता है, किसी भी इदारे के अगर इंतखाबात होते हैं तो पहले रुकन साजी होती है, रुकनियत साजी होती है, उसके बाद इंतखाबात का लाएअमल जारी होता है, वो भी 1 महीने का मुद्दत होना, उसके अंदर भी पूरा एक कैलेंडर ऑफ इवेंट को 1 मंथ होना। यहाँ पर उसको भी नज़रअंदाज किया गया। अंजुमन के क़वायद व ज़वाबित के हिसाब से किसी भी ओहदेदार अगर कोई मनसब पर, अगर कोई पोस्ट पर है, दूसरी अंजुमन का, दूसरी जमात का, दूसरी एसोसिएशन का, वही ओहदे पर नहीं रह सकता। ये क़वायद बोल रहे हैं। हमारे पास एक जमात और एक पैरेलल बॉडी बनाई गई गुज़श्ता साल, जिसका नाम है मुहिब्बान उर्दू। मुहिब्बान उर्दू के जो सेक्रेटरी साहब थे
وہ سیکریٹری کو یہاں کے سیکریٹری نامزد کیا گیا. کیا آج کی تاریخ میں محبان اردو کے سیکریٹری کے پوسٹ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا دونوں جگہ سیکریٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر کارروائی بھی ہونی چاہیے. اور ایسے کئی ایک چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اور جو جرائت کی گئی، سیاسی حضرات، سیاسی قائدین بھی یہاں پر پیچھے رہ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کیا گیا ہے، جس انداز سے تمام باتوں کو، تمام قانونی کام کو بالائے طاق رکھ کر اپنی منمانی اجارہ داری کرتے ہوئے انجمن کو برخاست کیا گیا، ڈیزالو کیا گیا. اس کے بعد پھر فریش الیکشن کے لیے پھر نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا. ڈائریکٹ اخبار کے ذریعے 15 دن کی مدت کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے. کیا جلدی تھی؟ کیا گڑبڑی تھی؟ اگر جو آدمی بھی خاطی پا جا رہا تھا، کچھ غلطی کر رہا تھا، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں لیا؟ آپ کو پورے اختیارات تھے. تو لہٰذا آپ جو انجمن ترقی اردو انشاء گلبرگہ ہے، میں حیثیت عبدالجبار گولا اس کو قطعی وہ کمیٹی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر قابض ہوئے ہیں. اپنے آپ کو صدر، اپنے آپ کو سیکریٹری، اپنے آپ کو فلاں کہہ رہے ہیں. میں اس کی تمام لوگوں کی اس غیر قانونی اور کالے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو حرکت جو کی ہے، یہ قابل مذمت ہے. اور بزرگ الفاظ میں اور ایک دفعہ مذمت کرتا ہوں اور صاحب اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد تمام لوگوں کو بلا کر یہ باڈی کو ڈیزالو کیا جائے اور پھر فریش ری الیکشن کیا جائے. شکریہ.